आज जो विषय वस्तु आम नहीं हूँ पुरुषोत्तम लक्षण कौन पुरुषोत्तम को से गुणराजी कौन तांकर लक्षण जहाँ आम मान जीवन में प्रतिभात हुए जहाँ मैंने जीवन में अनुभव करती जो गुण गुड़िक देखी बुझी पारती जे पुरुषोत्तम संस्पर्श आसी से विषय आज आलोचना करवा विषय सहित आउ गोटे सफिक्स जोड़ी दिया हूँ ए टू जेड आपण मैंने भावुवे ए टू जेड पुणी कौन ए टू जेड रो गोटे सिंबलिक अर्थ अच्छे ए टू जेड माने आमे बुझू समस्तटा सबु किछि ए जे पुरुषोत्तम से समस्त गुणर अधिकारी समस्त गुण तांक पाखरे अछि तांको गुणातीत बोली कहा जाए तेणु ए सिंबलिक बा सांकेतिक अर्थ ए विषय होछि जे समस्त गुणर अधिकारी होउछन्ति पुरुषोत्तम एवं ए टू जेड आउ गोटे कथा से होछि इंग्राजी वर्णमालार जो 26 टी अक्षर एवं मोर निजर अपारगता हेतु दुर्बलता हेतु मु 26 टी अल्फाबेट रो साहाय्य नेइछि ए पुरुषोत्तमंकर गुण बखाणिबा पाई प्रतिटी अक्षर पुरुषोत्तमंकर गोटे गुण को बखाणिबो आज आलोचना माध्यम रे आम माने ताहा चेष्टा करिबा किंतु कही रखे पुरुषोत्तम किंतु ए 26 टी गुण भितर सीमित नुहंती से होचंती गुणातीत तांकर गुण वर्णना करिवार दृष्टता दक्षता योग्यता आदौ मोर भितर नाही आमे माने हमर सीमित बुद्धि भितर दे बुझिबा को चेष्टा करिबा एई भाषा माध्यम रे बा ए इंग्राजी अल्फाबेट माध्यम रे आरंभ करिबा समयर सापेक्षता को आखिरे रखी प्रथम अक्षर इंग्राजी अल्फाबेट रो ता होची ए ऑगमेंटर ऑफ आवर लाइफ पुरुषोत्तम होचंती आम जीवन रो वृद्धिकारी आम जीवन को से ऑगमेंट करंती अपलिफ्ट करंती एलिवेट करंती व्याप्त करंती व्यापक करंती सेथिपाई आमे तांको कहि परिबा ऑगमेंटर ऑफ आवर लाइफ ए रु आरंभ से शब्दटी जीवन को से वृद्धि करंती किपरि करंती साधारण भाव में आम माने जो माने श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करिसेंती ताहा मर्मे मर्मे अनुभव करिसेंती आम मान जीवन कि भली व्यापक हो उठी आम मान परिवार केवल आम मान निजर रक्त संपर्कीय जो माने परिवार वर्ग तांको भितर सीमित नुहे आम मान परिवार व्यापक आम मान जीवन व्यापक श्री ठाकुर दर्शन व्यापक यही विस्तृतिर जो उत्स तांकरी संस्पर्श रे आसी आम जीवन मध्य वृद्धि पाइछे यदि आमे निज आड़ को लक्ष्य कर देखती श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करबा परे सत्संग आश्रय ग्रहण करबा परे आम मान जीवन केवल वृद्धि पाइछि जे दिन काले केबे हुए तो गीतटी गाई पारु नथिले आज सत्संग रे जोग देई सुंदर भजन गाई पारुछंती उदंड कीर्तन करुछंती मोर मने हुए किछि वर्ष पूर्व मोर आलोचना केवल इंग्राजी रे ही करि पारुथिले कारण भाषार अपारगता मोर थिला आज तांको जीवन में ग्रहण करी भारत एवं बहिर्भारतर विभिन्न प्रांत रे इंग्राजी ओडिया हिंदी एवं बंगला ए चारिटी भाषा रे कहिबार सामान्य किछि योग्यता हेछि तार कारण होछि श्री श्री ठाकुर तांको जीवन में ग्रहण करी आमे माने वृद्धि प्राप्त होंती आमे माने विस्तृत होंती विस्तारित होंती गोटे थरे सीमित रही जाती नाही तांको धरी तांकरी कहिबा अनुसारे चालीबाकू हुए ताहेले ए वृद्धि प्राप्त संभव हुए श्री श्री ठाकुर कहउचंती जे तुमे केवल मोबाइल हुओ बोले मु चाहे ना मु चाहे तुम माने मोटाइल हुओ तुमे माने निजे चाली पार सेतिकरे मु संतुष्ट नुहे तुमे माने आउ 5 जन को चले नहीं पार सेइथरे मु खुशी यही हूँ आमर वृद्धि मु निज जीवन रे चालुथिली उठी पड़ी चालुथिली धकेई धकेई चालुथिली आज किंतु तांकरी दयारु आउ 5टी परिवार को मध्य तांकु मध्य
ପ୍ରେରିତ କରିପାରିଛି, ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିଛି। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଆପଦ ବିପଦରେ ସେମାନେ ମତେ ଆଜି ଲୋଡୁଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି। ଏଇ ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଯୋଉ କର୍ମର ବିସ୍ତୃତି ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାରଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକତା ଆଣିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠୁଛି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କେତେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଏ ହଉଛି ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି, ଏ ହଉଛି ଜୀବନର ବ୍ୟାପକତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣକୁ ଯିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର, ଯାହା ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବି ଫର୍ ବାଲାନ୍ସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଲାଇଫ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ବାଲାନ୍ସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆମ ଜୀବନଟା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ କେଉଁଟା ବାଛି ନବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ଦିହାନ। ଚାକିରି କରିବେ ନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବେ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବେ। ଏଇଭଳି ଜୀବନରେ ମୋର ପରିବାର କଥା ଦେଖିବି ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବି, ମୋର ନିମ୍ନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କିଛି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟଥିତ, ବିବ୍ରତ, ବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇ ବସନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ସନ୍ତୁଳନ ଜୀବନରେ ରକ୍ଷା କରିବା କିଭଳି ଦୁର୍ବିଷ ହେଇ ପଡେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକାଂଶରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଟି ଯାଇଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବାଲାନ୍ସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳଟି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଫିଂ ବୋଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନେକ ଜନପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ସର୍ଫିଂ ବୋର୍ଡରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଯେ ଢେଉ କେତେବେଳେ ସେ ଖେଳାଳିକୁ 100 ଫୁଟ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ରସା ତଳକୁ ନେଇ ଆସେ। ଇଏ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଖସି ପଡି ସମୁଦ୍ରରେ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାର କିଛି କୂଳ କିନାରା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହା କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଖେଳାଳି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖେଳରେ ସେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଚାଲିଛି, ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପଡୁଛି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ସିଏ ଏଇ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିବଦ୍ଧ ଅଛି, ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଫିଂ ବୋର୍ଡ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବେ। ସର୍ଫିଂ ବୋର୍ଡ ଉପରକୁ ଯାଉ ବା ତଳକୁ ଯାଉ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ତା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟ। ଢେଉ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ନେଇଯାଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ ସର୍ଫିଂ ବୋର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କାରଣ ତା ସହିତ ଯଦି ଯୋଡି ହେଇକି ରହନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମ ଜୀବନରେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ଫିଂ ବୋର୍ଡ। ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଭଳି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ଉଠା ପଡା, ଏଇ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଟାଣ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏଇ ସନ୍ତୁଳନକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡି ହେଇ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ବାଲାନ୍ସ ହରିବାର ଭୟ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର। ସୌର ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଟମ, ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ସବୁ କିଛିର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର, ତାର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇ ରୁହ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯଦି ରୁହ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନଥାଏ,
ताले जीवनटा ही उठे विकेंद्रिक। से ठाकुर कहउछन्ति कन्सेंट्रिक हुओ। कन्सेंट्रिक जदि आमे न रहिबा न हेबा ताले आम माने हेबा इक्सेंट्रिक पागल। आम माने हे उठिबा विभिन्न प्रवृत्तिर टाणरे प्रलुब्ध। किंतु केंद्र जदि थाए ताले जीवन हब आसीबो साम्यता। जदि गोटे वृत्त अंकन करने को हुए गोटे केंद्र आरंभ करने को हुए केंद्र न थाई जदि वृत्तटी आंकिबा को चेष्टा करती ताहेले वृत्त तो हेबो नाही, सर्कल तो हेबो नाही, आमे गोटे जिगजैग लाइन ही पाइबा। जीवनटा हूँ ठीक से भाई केंद्र को नहीं जदि जीवनटा को आगे नवा को चाहती जीवनटा हम सुंदर सिमेट्रिक। जीवन रे केंद्र को छाड़ी जदि जीवनटा को आगेवा को चाहती जीवनटा हम गोटे जिगजैग लाइन। एथरे रहिबने कौन साम्यता कौन सिमेट्री। एथरे जीवनटा जीवन रे रहिबो नाही सौंदर्य। से ठाकुर होउछन हम जीवन रो सेंटर, जीवन रो केंद्र। डी ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ, आम जीवन रो चालक। आम माने अनेक समय भावंती सामान्य टिके पाठ पढ़ी डिग्री डिप्लोमा हासिल करी मनीष कहे मो जीवन रो चालक होउछि मु होउछि मो जीवन रो चालक, मु होउछि मो जीवन रो ड्राइवर। ता किंतु संपूर्ण भूल। आमर जीवन को चलांती श्री श्री ठाकुर। सी होउछन्ति जीवन रो चालक। कलम जदि कहे मु लेखुछि ताठुर मूर्खता कौन हो पारे। कलम कौन लेखे, लेखक जे लेखती। कलमटी हूँ गोटे इन्स्ट्रुमेंट, गोटे जंत्र। आमे भी होउछन्ति गोटे जंत्र। आमको चलाउछन्ति आम जीवन रो चालक, ऑपरेटर। एवं से ऑपरेटर होउछन्ति श्री श्री ठाकुर। साइकल टीए जदि गोटे मदुआ हाथ में दिया जाए से मदुआटी साइकल को चल के कौटी नहीं जे पकेइबो साइकल को भांगी कौन अवस्था करिवो तार कौन ठिकाना अछि। साइकल टी जदि गोटे दक्ष साइकल चलाली को दिया जाए से सुंदर भाव साइकल टी को आगे नेबे। ठीक से भली भाव जदि आमर जीवन रो हैंडल टाकू जहाँ ताहा हाथ में धरई दियंती ताहले जीवन रो अवस्था कौन हबो कहवा संभव नहीं। किंतु जीवन रो चालक जदि जने दक्ष चालक होती ताहले जीवन टाकू सुंदर भाव से आगे नहीं पारे। जने कंप्यूटर न शिखिथिबा व्यक्ति को जदि कंप्यूटर टी दे दिया जाए ताहले से कंप्यूटर टाकू भूल भाल चलई तार तार फार छिंडई कौन जे करदेवे तार तो किसी ठिकाना नहीं। कंप्यूटर अवस्था टी कौन हम न जानिथिबा व्यक्ति हाथ में जीवन टी को देदेले ठीक से भली अवस्था। दक्ष कंप्यूटर चालक ऑपरेटर तांको हाथ में जदि कंप्यूटर थाए से कंप्यूटर द्वारा केते कौन जे ही पारे, केते कौन उद्भावन ही पारे, केते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही पारे, केते किछि लेखा जाई पारे, सृष्टि करा जाई पारे, सृजन करा जाई पारे, सेथरे संदेह नाही। हमर जीवनटा को जने दक्ष चालकंक हाथ में समर्पित हम सी होउछन्ति श्री श्री ठाकुर। बाष्प बिना जमती इंजिन चले ना, पवन बिना जमती बेलून टा फुंकी उठे ना, फुली उठे ना, ठीक सेमती आमर जीवन को जे चालित करती तांका बिना आमर जीवन किंतु विकसित हो उठे ना, प्रस्फुटित हो उठे ना। इटर्नल इन आवर लाइफ, ई फॉर इटर्नल। आम जीवन रो चिरंतन से जेतबेले आमर जन्म होइतिला सेतबेले आमर पितामाता आम पाखरे थिले। जेतबेले आमे जन्म नहीं नथिले सेतबेले आम पितामाता भी आम पाखरे नथिले। जन्म समय रे थिले आम पाखरे पितामाता, आमर स्त्री बा स्वामी आम पाखरे नथिले। परवर्ती समय आम जीवन रे आसिले एवं एभली एक समय आसीबो जेतबेले आम मान जीवन रे स्त्री बा स्वामी आसिले सेतबेले आम पाखरे आमर पुत्र कन्या नथिले, सेमान अनेक परे आसिले। एभली समय आसीबो सेतबेले पिता माता नथिबे, हुए तो स्त्री पुत्र थिबे। एभली समय आसीबो जेतबेले आमे नथिबा आमर स्त्री पुत्र हुए तो थिबे। कहिबार अर्थ होउछि
आमे अछंती किंतु आम जीवन रे किए आसंती पुणी चली जाती। जे आज अछंती से काली नथिबे, जे काली आसीबे से आजी नाहंती। किंतु जीवन रे एकमात्र जड़े होउचंती कांस्टेंट, इटर्नल। आमे जन्म नवा पूर्वरु से थिले आम सहित, जन्म नवा समय से थिले आम संगे, आज भी आम संगे अछंती, काली मध्य थिबे। जेतबेले आम पाखरे केही नथिले से थिले, जेतबेले आम पाखरे सब किछि आम पाइले सेतबेले मध्य से थिले, जेतबेले समस्त आमको छाड़ी चली जाइथिबे सेतबेले मध्य से आम जीवन रे थिबे। से होचंती आम जीवन रो चिरंतन। प्राणकृष्ण परिजा को से कथा सेदिन श्री श्री ठाकुर कही से तराजुर बड़ कंटाटी छोट कंटा सह जे पर्यंत सामिल न हेछि से पर्यंत ओजन ठीक अच्छी बोली बुझे केमती। बड़ कंटाटी सब बड़े दोदुल्यमान एपट सेपट, छोट कंटाटी किंतु स्थिर चिरंतन। से छोट कंटा सांगे दरकार जीवन रे तालमेल। जीवन रे जे चिरंतन, जीवन रे जे चिर सत्य, जीवन रे जे निरंतर प्रतीयमान, तांको सहित तालमेल जदि न थाए ताले जीवन टा गोटे ऑसिलेशन भितरे एमती दोदुल्यमानता भितरे ही बीती जीव। आसीबो नाही स्थिरता, आसीबो नाही बैलेंस, आसीबो नाही जीवन रे से शांति, जीवन रे से प्रगति। एफ फुलफिलर इन आवर लाइफ, जीवन रो पूरण करता। पुरुष माने से जे पूरण करे, महापुरुष जे महापूरण करे। पुरुषोत्तम होचंती चरम पूरण करता, फुलफिलर द बेस्ट। देखंतु रास्ता रे जतबेले गात ही जाए, म्युनिसिपालिटी लोक आसी किछि पिचु सीमेंट बाली गुड़ी दे भर्ती कर दियंते। वर्षा आसिले पुणी से धोई ही जाए। पूरण करबा पई तो बहुत लोक आसंती, तांको हिसाब रे पूरण कर दी जाती, किंतु ता चिरस्थायी हुए ना। किछि गाड़ भर्ती हो जाए, किछि गात खाली रही जाए। किंतु जेतबेले रोलर आसे, म्युनिसिपालिटी रो रोलर जेतबेले आसे, सी जेतबेले रास्ता ऊपर चले, सबु गात, सबु गाड़, सबु गर्त सब एकाकार ही जाती। सबु किछि पूरण कर दे से रोलर माड़ी चले, आगे ही चले। जीवन अपूर्णता, अभाव, जीवन रो जो गैप, जो शॉर्ट कमिंग, सब किछि पूरण करी आगे ही चलती पुरुषोत्तम परम चरम पूरणकारी से। तांको पाइले जीवन रे अपूर्ण रहेना, अभाव किछि रहेना, सब किछि को से पूरण कर दी जाती। जी होच गॉड फॉर लाइफ, गॉड इन आवर लाइफ। केवल आम जीवन रे ईश्वर नुहंती, प्रभु नुहंती, यूनिवर्स रे होचंती गॉड, परमेश्वर, अधिपति, समस्तंकर सब किछि अधिपति होचंती सी। हेले से तो 4.5 हाथ मनीष, से पुणी ईश्वर केमती हेबे? केष्ट प्रसन्न भट्टाचार्य सेदिन श्री श्री ठाकुर कहउचंती, ठाकुर ईश्वर होचंती अनंत, असीम, सीमा नाही तांकर। से 4.5 हाथ मनीष भितर आसंती केमती? भगवान अनंत असीम ईश्वर, निराकार ईश्वर गोटे सीमित क्षुद्र आकार भितर किभली प्रकाशित होती, एटा कौन संभव? से ठाकुर कहउचंती डियासिल काठी देखछंती? केसदा कहला आज्ञा हाँ। ए डियासिल काठी जदि निया लगा जाए, डियासिल काठी द्वारा ए नियाटी जदि व्यापृत हुए ताहले निया भितर कौन क्षमता अछि समस्त पृथ्वीटा को जाली देई पारे? केसदा कहउचंती आज्ञा हाँ। जदि निया को अटकई दिया न जाए, जदि निया माड़ी चले, व्यापृत ही चले, विस्तृत ही चले, स्प्रेड ही चले, ताले धीरे 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 घर द्वार जंगल सहर बजार एमिति कि सारा पृथ्वीटा को जलाई देवार क्षमता ए डियासिल काठी भितर अछि। से ठाकुर कहले डियासिल काठीटी केते बड़? केशुदा कहले आज्ञा छोटियाटी। से ठाकुर कहउचंती छोटिया डियासिल काठी भितरे समस्त पृथ्वीटा को जाली देवार क्षमता अंतर्निहित ही अछि। 4.5 हाथ मनीष भितरे
ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱର କଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ? ସାମାନ୍ୟ ଡିଆସିଲ କାଠି ଭିତରେ ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଜାଳିଦେବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ, 4.5 ହାତ ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ? ଦୟା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଦୟାବାନ ମଣିଷଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ। ପ୍ରେମ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମା କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ। ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ମା। ଦୟାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ବାପା। କ୍ରୁରତା, ନିଷ୍ଠୁରତା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ବୁଝି ହୁଏ ନିଷ୍ଠୁରତା କଣ। ମାକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହୁଏ ଭଲ ପାଇବା କଣ। ଦୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହୁଏ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହୁଏ ଦୟାଟା କଣ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହୁଏ ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବତ୍ତା କଣ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ ତନୁଧାରୀ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଈଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର। ଏଇଛ ହଉଛି ହିଲର ଅଫ ଆୱାର ସୋଲ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। କେତେ ମଣିଷ ଦୁର୍ଦିନରେ ପଡିଥିବା, ଦୁର୍ବିଷହରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଥିବା, ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ, କେତେ ଯେ ମଣିଷ ଛୁଟି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଦନାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଶରୀରର ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶରୀରର ରୋଗକୁ ସେ ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହେଇ ହିମାୟତପୁର ଗାଁର ଅସଂଖ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥିଲେ। ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସବୁ ରୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରର ଚିକିତ୍ସକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମନର ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ। ମନର ବେଦନା, ମନ ତଳେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇ ରହିଥିବା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇ କଷ୍ଟ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବେଦନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତରକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ସିଏ ଯେ କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ହିଲର ଅଫ ଆୱାର ସୋଲ। ପୁତ୍ରହରା ମାଟି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି, ତାର କାନ୍ଦିବାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଚାଲିଛି। ସେ ଠାକୁର ସେପଟେ ସେ ମାଟିର କାନ୍ଦ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୁହ ଯେମିତି ନଦୀ ଭଳି ବୋହି ଚାଲିଛି, ଶେଷ ଯେମିତି ନାହିଁ। ମାଟି ହଠାତ୍ ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି। ଏ କଣ? ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଟିକେ ଆଶା ଭରସା ଦେବେ ବୋଲି, ହେଲେ ସିଏ ତ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରହରା ମାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସିଏ যেমতি সহি পারুনাহান্তি। নীরব ହେଇଯାଇଛି ମାଟି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମା আমি কি তোর ছেলে নয়? ମୁଁ କି ତୋର ପୁଅ? ମୁଁ କଣ ତୋର ପୁଅ ନୁହେଁ? ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣି ମା ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ବେଦନା ଯେମିତି ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପୁଅଟି ସିନା ହରେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ପାଇଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ହିଲର ଅଫ ଆୱାର ସୋଲ, ଯେ ଅନ୍ତରକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଯିଏ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତି, ପ୍ରଶମିତ କରନ୍ତି, ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଅସଜଡା, ଅନେକ କିଛି ଜୀବନର ଅଂଶ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବିଖେରି ଯାଇଛି, ଖେଳି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଡି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ଆମ ଜୀବନର ସୂତ୍ରଧାର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଯିଏ ଏଇ ଅସଜଡା ଜୀବନଟାକୁ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ସଜାଡି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସୂତାଟି ବିନା ଫୁଲ ହାରଟେ କଣ ତିଆରି ହେଇପାରେ? ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହାର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ଯୋଡି ଧରିଛି ଗୋଟିଏ ସୂତା। ଆମର ଜୀବନରେ ଅସଜଡା ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଯୋଡି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନଟା ଯେ ବିଖରିତ ହେଇଯାଇପାରେ, ବିଖିଡି ଯାଇପାରେ, ଜୀବନଟା ଯେ ସ୍ୟାଟର୍ଡ ହେଇଯାଇପାରେ।
ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ ଆମେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତି। ମଣିଷର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇ ପରମ ପିତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ସୂତ୍ରଧାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଦ ଜଜ୍ ଅଫ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ବିଚାରକ। ଜେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଜଜ୍। ଆମମାନେ କେହି ବିଚାରକ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଚାରର ଭାର, ଶାସ୍ତିର ଭାର ନିଜ ହାତରେ ନେବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ବିଚାରର ଭାର, ଶାସ୍ତିର ଭାର ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ବିଚାରକ, ଏଇ ଜଗତର ବିଚାରକ। ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ହାତରେ ନବା ପାଇଁ ଯାଅ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଏଇ ଯେ ଜଜମେଣ୍ଟ କାହାରି ଉପରେ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନ୍ୟସ୍ତ କର ସେ ବିଚାରର ଭାର ତାଙ୍କରି ଉପରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଉପରେ। କେ ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡର, ନଲେଜ ଗିଭର, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକଦାତା, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ, ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧାରରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେ ଜୀବନର ଅଜ୍ଞତାକୁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଅଜ୍ଞତା ଭରି ରହିଥିଲା। ଜାଣିନଥିଲେ କିଭଳି ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହବାକୁ ହୁଏ, ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ ହବାକୁ ହୁଏ, ଆଦର୍ଶ ପିତା ହବାକୁ ହୁଏ, ପୁତ୍ର ହବାକୁ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ହୁଏ, ମାତା ହବାକୁ ହୁଏ, କନ୍ୟା ହବାକୁ ହୁଏ, ବଧୂ ହବାକୁ ହୁଏ। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝି ନଥିଲେ, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଚଲେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ, ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଜଣେ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ, ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହେଁ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇ ଉଠିବି। ସେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନରେ ସମକକ୍ଷ ହେଇଯିବି କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଜୀବନର ପରିଣତ ବୟସରେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ 30-35 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି। ଏଇ କଥାଟି ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ବୁଝିପାରୁଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତା ହଉଛି ଅସୀମ। କେତେ ବର୍ଷ କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କାହିଁକି, କେତେ ଜନ୍ମ କାହିଁକି, ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରେ, ତାଙ୍କର ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା ଯେ ଚିରଦିନ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ, ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିରଦିନ ହେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇ ରହିଯିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇ ଆମେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୋଉ ଉପକାର ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ମୂଳଟାକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ଜୀବନର କାରଣ, ମୋ ଜୀବନର କାରଣ, ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନରେ ଭଲ ହବାର କାରଣ, ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ପାଇବାର କାରଣ, ସବୁ କିଛିର କାରଣ, ପରିଣାମ, ନିରାକରଣ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି। କାରଣ, କାରଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, କାରଣ ଅର୍ଥ ମୂଳ, ମୂଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କାରଣ, ପରିଣାମ,
ନିରାକରଣ ବୁଝିପାରେ। କଣ କଲେ କଣ ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ଅସୁବିଧାରେ ଥାଏ, ତାର କାରଣ କଣ ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ସେ କାରଣର ନିରାକରଣ ଯଦି ସେ କଣ ଜାଣିପାରେ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଉପାୟ ହଉଛି ମୂଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହବା। ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ କାରଣ ପରିଣାମ ଏବଂ ନିରାକରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ। କଥା ହଉଛି ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନଟା ସୁରୁଖୁର ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୁକ୍ତ ହବାଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଏଲ ଲଭ ପର୍ସନିଫାଏଡ, ପ୍ରେମର ସାକାର ରୂପ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ସେ କଣ ଖାଲି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ନା, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ସ୍ଥାଣୁ ଅସ୍ଥାଣୁ, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ ଲତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଯେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯାହାଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ସହ ଏକାତ୍ମ ବୋଧ ଅଛି। ଏକାତ୍ମ ବୋଧ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡାର ପିଠିରେ, ଘୋଡା ଗାଡିର ଚାଳକ ଚାବୁକ ମାରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ଦେଖାଯାଏ ଚାବୁକର ଦାଗ। ଇଏ ହଉଛି ଏକାତ୍ମ ବୋଧ। ଘୋଡା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକାତ୍ମ ବୋଧ। ଘୋଡା ଏବଂ ସିଏ, ଘୋଡା ସହିତ ସେ ଯେ ଏକ, ପୃଥକ ନୁହେଁ, ଏଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାବ। କେବଳ ଘୋଡା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟ ସହିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମର ସାକାର ରୂପ। ଗୋଟେ ଭଜନ ଏଇଭଳି ଅଛି, ପ୍ରେମ କି ऐसे पहचान काल जिसको ना करे कर सके म्लान। ଏଇ ପ୍ରେମର ଏଭଳି ପରିଚୟ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରେମର ପରିଚୟକୁ ମ୍ଳାନ କରିପାରେ ନା। ଏହି ପ୍ରେମର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରେମର କୌଣସି ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ ନା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମର ସାକାର ରୂପ। ଏମ୍ ମିରର ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଆମ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଉଠିଗଲା ବେଳେ ଯଦି ଦର୍ପଣଟିଏ ଥାଏ, ଯଦି ନଜର ପଡିଯାଏ ଯେ ମାଙ୍କର ବିନ୍ଦିଟି ଯୋଉଠି ଥିବା କଥା ସେଇଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ବାଁ ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ହେଇ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କଣ ଭାବିଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନ୍ଦିଟିକୁ ସଜାଡି ନିଅନ୍ତି। ଭାଇଟି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଗୁଡିକ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଭାବନ୍ତି ଆରେ ଇଏ କଣ, କେମିତି ମୋ ମୁହଁଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାନିଆଟେ ଧରି ମୁଣ୍ଡଟି କେଶକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ମାନେ ଆମମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦରକାର ହୁଏ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ। ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ତା, ଆମ ଭିତର, ଆମର ଅନ୍ତର, ଆମ ପ୍ରାଣ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯଦି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜାମାରେ ଦାଗଟିଏ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜାମାଟି ବଦଳି ଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ କହେ ଯେ ତୁମର ଏଇ ପୋଷାକରେ ଟିକେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଛି, ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଅଭ୍ୟାସରେ, ଚଳନରେ ଯୋଉ ଯଦି କିଛି କଳଙ୍କ ଥାଏ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ ଦର୍ପଣଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ସେଇ ଦର୍ପଣ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦର୍ପଣ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଛଡା ସେ ଦର୍ପଣ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ଜୀବନକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯଦି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଜୀବ ମଣିଷ ନଗ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଧରା ପଡିଯାଏ ତାର ସମସ୍ତ କିଛି, ତାର ବାହାର ଏବଂ ଭିତରର ସମସ୍ତଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ବୁଝିପାରେ କଣ ତାର ଚରିତ୍ରରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସେଇ ଦର୍ପଣ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସଜାଡି ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଦର୍ପଣଟିକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଦର୍ପଣଟିକୁ ଜୀବନରେ ପାଇ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା ମଣିଷ ଶୁଣେ ନା, ତାହେଲେ
आईना सामने आखि बुझी छिड़ा हवा जा जीवन रे परम पुरुषों को पाई परम पिता को पाई निजर जीवन चरित्र को उनकी न मारिबा न देखिबा होछि ठीक सेया श्री श्री ठाकुर होउछन्ते हम मानको जीवन रो मिरर दर्पण एन नेविगेटर ऑफ आवर लाइफ हम मानको जीवन रो पथ प्रदर्शक आपण जदि केबे कोनोसी अजाणा जगह रे पहुंचंती गोटे पहाड़ तळे आपण को जीवा को हबो पहाड़ ऊपर को जीवा पाई गोटे अनाबना रास्ता अण ओसारिया रास्ताटी रास्तारे अछि पाहाच केतोटी पाहाच केउटी भांगी जाइछि तो पाहाच केउटी उच्चा केउटी नीचा बुदारे गछपत्र रे पाहाच गुड़िक ढांकी हेई रहिछि लुचि हेई रहिछि देखा ही जाउ नाही जंगल रे विषधर सर्प एवं भयंकर जंतुजुंता मध्य अछंती आपनक मनरे भय केबे मोई रास्ता रे जाई नाही किभଳି जीवी पहाड़ ऊपर संध्या ही आसुची संध्या मध्य वर्तमान कौन करिवे आपण ए अवस्था ठीक सही समय रे जदि जणे आसे पहुंचंती कहती जे चलो मो हाथ धरी मो सांगरे आस आपण पचारते आपण किए से जदि उत्तर दियंती जे रास्ता रे अनेक बार मु जाइछि ए रास्ता विषय रे समस्त किछि मु जाने तुमके ही बाट देखै मु नहीं जाई पारि आपण कोन तत्क्षणात तांकर हाथ धरी पकेबे नाही एभली मनुष्यटीए जी रास्ताटुकु पुंखानुपुंख भाव जानती एई अगम्य एई अजଣା पथटी जहांकर संपूर्ण भाव जना जहांकर संपूर्ण गोचर सी जदि जीवन पथ प्रदर्शक हुंती ताले जीवन चिंता कौन रास्ता जेते अणसरिया ही थाउ रास्ता भीतर जेते उच्चा नीचा थाउ खाल ढीप थाउ रास्ता पाखरे जेते जंतु जंता थांतु जीवन ए रास्तार पथ प्रदर्शक पथर प्रदर्शक जदि मिली जाती ताहले चिंता नहीं आमर ए जीवन भितरे आमर ए जीवनटा हूँ गोटे अगणा अजणा रास्ता केते कंटक भर्ती रही जीवन रे ए जीवन में निरंतर उत्थान पथन लगी रही से पथ प्रदर्शक हाथटी को जो जाबुड़ी धरती ताले चिंता कौन ए जीवन घन घटा भितर ए जीवन उत्पात भितर ए जीवन उत्थान पतन भितर अजणा अज्ञात रास्ता दे से ही आमको नहीं जाई पारिबे केवल धरी नबाको हेबो तांकर हाथ को जाबड़ी धरिबाको हेबो ओरिजिनेटर ऑफ अ लाइफ क्रिएटर से ही स्रष्टा से ही सृष्टि करिसथि तांको बिना तांको इच्छा बिना मु ए जगत को आसीबा संभव नुहे से चाहिचंती बोली मु आसीछि से होचंती मोर स्रष्टा ओरिजिनेटर तांको बिना जीवन रे किसी संभव नुहे ओरिजिनेटर को बिना जीवन रे कौन हेई पारे स्रष्टा को छाड़ी सृष्टि को चलेबा को जो माने बसंती से मान को जीवन छिन्न भिन्न हुए मो जीवन टाकू जदि मु अतिबाहित करने को चाहे चालित करने को चाहे ए जीवन रो स्रष्टा जी तांकु जदि न बुझे ताहले किसी करवा संभव नहीं गोटे एक वैज्ञानिक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस रे जड़े वैज्ञानिक मोर थरे देखा हुए एवं कथा प्रसंग रे मु तांकु पचारे आज्ञा ए विज्ञान तो एते कथा उद्भावन करिछि केते कथा विज्ञान हमकु जणैछि विज्ञान द्वारा केते उपकार हम माने पाइछंती यंत्रपाती केते किछि उद्भावन मनुष्य समाज को किभଳି भाव उपकृत करिछि एई ज्ञानर जो भंडार विज्ञान मनुष्य जीवन विषय कहीं किछि कुहे ना कहीं जीवनर कथा मनुष्य पाखरे तोली धरे ना वैज्ञानिक जन कहउचंती मिस्टर महापात्र एई जे देखंतु एई जंत्रटी मु तैयारी करिछि मु जने वैज्ञानिक एई जंत्र भितर विषय रे आपण मते जहा पचारिबे मु ताहा कहि पारिबी
कारण एई जंत्रटी उद्भावन करिछि मु एई जे स्मार्टफोन टी आपण धरिचंती एई फोन टीर जे उद्भावन जे करिछि जे डिजाइन करिछि ताकू एई फोन विषय जहा पचारिबे से कहि पारिबो से कंप्यूटर टी देखुचंती से कंप्यूटर को जे तैयारी करिछि ए कंप्यूटर विषय तांकू जहा पचारिबे सीए से कंप्यूटर विषय आमूल चूल सब किछि कहि पारिबे मिस्टर महापात्र एई जीवन टी विषय जदि बुझिबा को हुए जीवनटा विषय जदि पुंखानुपुंख विषय जानिबा को हुए ए जीवन टी को जे तैयारी करछंती तांकू ही पचारिबा को पड़िबो मिस्टर महापात्र विज्ञान ए जीवन को तैयारी करेनी वैज्ञानिक माने तैयारी करनाहांती जीवन को जंत्रपाती घर द्वार अनेक किछु उद्भावन करछंती जीवन को किंतु नुहे ए जीवन रे जे स्रष्टा तांकू ही पचारिबा को पड़िबो सेति पई विज्ञान जीवन विषय निरुत्तर पी प्रोटेक्टर ऑफ आवर लाइफ जीवन रक्षक प्रति मुहूर्त से रक्षा करती विपदर आपदर असुविधार विघ्नर बाधार जे आमको रक्षा करती से होचंती प्रोटेक्टर ऑफ आवर लाइफ प्रति पदे पदे जे रक्षा करती आम माने जीवन रे प्रति पदे पदे ता अनुभव करिसंती मर्मे मर्मे अनुभव करिसंती किभଳି से आमको आम मान प्रति मुहूर्त रक्षा करिसंती से होचंती जीवन रक्षक आइसलैंड बा ग्रीनलैंड बोली जो उत्तर मेरु रे जो देश अछि से ग्रीनलैंड देश रे सबु समय वर्ष जाक बरफ पड़े बरफ रे आवृत होची से देश रे बड़ बड़ ओक ट्री अछि एवं सेही देश रे छोटिया छोटिया घर काठरे तैयारी करी सेही देशर बासी माने सेठारे रहंती वर्षर 365 दिन बरफ पड़ुथिबा देश रे केतबळे जे बरफ रो झड़ आसीबो ता कहि हबो नाही सेमाने जेतबळे तांकर खाद्य संधान रे बा जीविका संधान रे तांको घरु बाहरंती सेमाने कोन करंती अंटा रे गोटे दौड़ी बांधंती दौड़ी रो अपर पार्श्वटी तांको घर पाखरे थिबा जो ओक गछ ओक ट्री विराट विशाल विशाल ओक गछ सेथरे दौड़ी रो आर पटटी बांधी दियंती तापर से बाहरी जाती काम अनेक लंबा हो दौड़ी सेतबळे काम बाहरी जाती एवं काम लगी पड़ती जदि केतबळे बरफ रो तूफान बा झड़ आसे से माने से दौड़ी को धरी धीरे 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 फेरी आसंती तांको घर पाख पड़िबार उड़ी जिबार भय न थाए कारण से माने बंधा ही रहिसंती दृढ़ भाव रे से ओक गच्छ संगे से ओक गच्छ होची तांकर प्रोटेक्टर भाई और माँ माने जीवन रे जदि आमे से प्रोटेक्टर सहित जदि निजको बांधी रखंती जीवन रो झड़ झंझा जेते आसुना कहीं आमे से दौड़ी को धरी से प्रोटेक्टर सहित आमे नित्य युक्त ही रहिबा एई झड़ झंझा मध्य आमको उड़ेई नब नाही आमको भांगी दब नाही आम मान को हजेई दब नाही से प्रोटेक्टर सहित जोड़ी ही रहिबा को पड़ो से होचंती जीवन रो रक्षक क्यू क्वेरी रिजल्वर समस्त प्रश्नर जिज्ञासार निराकरणकारी होचंती से आमर समस्त क्वेरी बा प्रश्नर उत्तर तांको पाखरे अछि समस्त प्रश्नर उत्तर समस्त समस्यार समाधान तांको पाखरे अछि कौन से प्रश्नर मीमांसा न करे से छाड़ते नाही तांको जीवन रे धरी जीवन रो समस्त प्रश्नर उत्तर आमे पांती मनीष दौड़ी आसुथला तांको पाखकू से श्री ठाकुरଙ୍କ पाखकू जेतबळे प्रश्न रे जर्जरित ही उठे मनीष समाधान पाए ना उत्तर पाए ना टू बी और नॉट टू बी बुझी पारे ना सालाई और सालाई नॉट जेतबळे बुझी पारे ना दौड़ी आसे तांको पाखकू समस्त सब प्रश्नर समाधान से दियंती दुईटी युवक से दिन कलिकता रे हावड़ा स्टेशन रे बसी कौन से समस्या नहीं आसछन जीवे श्री श्री ठाकुरଙ୍କ पाखकू
ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତୋଳି ଧରିବେ। ଟ୍ରେନରେ ବସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନରେ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାର ଉତ୍ତର ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଆମେମାନେ ଚାହିଁ ନବା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ସମୟ, ଟ୍ରେନ ଛାଡିଛି, ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଓଘରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଡୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ? ଭକ୍ତ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସନ୍ତି, 7ଟା 7:30 ସମୟ ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଠିକ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ଆଣିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରନ୍ତୁ ବା ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆକୁଳ ଭାବରେ, ବିନମ୍ର ଭାବରେ, ଗଭୀର ଆକୁତି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ବା ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ମାନସ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ, ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଣିଷ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠେ, ମତେ ମୋ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରେ, ଗଭୀର ଆକୁତି ନେଇ, ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇ, ଟେଲିଫୋନର ରିଙ୍ଗ ଯେମିତି, ଟେଲିଫୋନର ଘଣ୍ଟି ଯେମିତି ବାଜି ଉଠେ, ମୋ କାନ ପାଖରେ ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଇ ଉଠେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଟେଲିଭିଜନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳି, ଯେମିତି ଟେଲିଭିଜନ ଅନ୍ କଲେ ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ସେଇ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା, ସେଇ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେତୁ ଯୋଉ ପରିଣାମ ସେ ଭୋଗୁଛି ଏବଂ ସେଇ କାରଣର ନିରାକରଣ, ସବୁକିଛି ଟେଲିଭିଜନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଭଳି ମୋ ମାନସ ଚକ୍ଷୁ ପଟରେ ସବୁ କିଛି ଭାସି ଉଠେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଆମ ଜୀବନର ଜିଜ୍ଞାସାର ନିବାରଣ, ଆର୍ ରେଗୁଲେଟର ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଆମର ଲାଇଫର ସେ କେବଳ ଚାଳକ ନୁହନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି, ଅପରେଟର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲେଟର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାତା। ସବୁ ରେଗୁଲେସନ ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ। କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତାନକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହବାକୁ ହୁଏ, ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ହବାକୁ ହୁଏ, ଆଦର୍ଶ ପିତା ହବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ବିବାହ କରିବାକୁ ହୁଏ, এই ସମସ୍ତ ବିଧି, ଲଜ୍, ରେଗୁଲେସନ୍ସ, ନିୟମ ଯେ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସବୁ କିଛିର ନିୟାମକ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ରେଗୁଲେଟର, ଆମ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତା। ସୋର୍ସ, ଏସ୍ ହେଲା ସୋର୍ସ। ସୋର୍ସ ମାନେ ଉତ୍ସ। କାହାର ଉତ୍ସ? ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସୁଖର ଉତ୍ସ, ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ସ, ଏପରିକି ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ପଙ୍ଖା ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ଏସି ରୁମରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବା ଆମେ ରୁମ୍ ହିଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାର ଯେ ଉତ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ ବା ଏସି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଚାହାନ୍ତି ଗରମର ଯାହା ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁଖର, ଆନନ୍ଦର, ଶାନ୍ତିର ଯେ ଉତ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କୋଉଠି? ସୁଖ ମିଳିବ କୋଉଠି? ପଙ୍ଖା ତଳକୁ ନ ଯାଇ ଯଦି ଗରମ ହେଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରେ, ଲାଭ କଣ ହବ? ନିଆଁ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ବା ରୁମ୍ ହିଟର ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଯଦି କହେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ, ହବ କଣ? ଲାଭ କଣ ହବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଉଷ୍ମତାର ଉତ୍ସ ପାଖକୁ ନ ଯାଇଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଜିର ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ମଣିଷ ବିଳାପ କରୁଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ପ୍ରଳାପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ଆନନ୍ଦର ସୋର୍ସ ଯିଏ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଭାଗ୍ୟବାନ, ଜୀବନରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସର, ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଅନଲିମିଟେଡ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଇନଫିନାଇଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ହୁଏ କଣ? ମଣିଷ ଏକ ଆଭରେଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ତାର ପ୍ରତିଭା ଚିରଦିନ ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହିଯାଏ, ଚିରଦିନ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନା ତାର ପ୍ରତିଭା କଣ। ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରତିଭା କଣ। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞର ପ୍ରତିଭା ନେଇ ଆସିଥିବା ଛୁଆଟିକୁ ପିତାମାତା ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ପାଇଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଏ ସତ, ଜୀବନଟା ତାର ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ନେଇ ସେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆଲୋକ ବିତରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଦୁନିଆର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସମାଜର କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ତାର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳିଆ ପରମାଣ। ମଣିଷକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି, ବିକଶିତ କରି ତୋଳନ୍ତି, ଡେଭଲପ କରି ତୋଳନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲଫିଲର ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟସ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ବିଶିଷ୍ଟତାକୁ ସିଏ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଉନ୍ମୋଚିତ କରନ୍ତି, ବିକଶିତ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ କରି ତୋଳନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମୋଚକ ସିଏ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରୟମାଣ ସିଏ। ୟୁ ଫର ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ସେଦିନ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ଧରି ପଦ୍ମା ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହଉଥିଲେ। ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ଜୁଆରଦାର। ଅଦିନ, ଖରା ଦିନ, କେହି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି। କାହା ପାଖରେ ଛତା ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମସଗୁଲ। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ, ବାଦଲ, ଝଡ଼, ବର୍ଷା। ଡଙ୍ଗା ଟଳମଳ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଶୁତୋଷ ଜୁଆରଦାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଛତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଛତାଟି ମୁଁ ଟେକି ଧରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପାରିବେ ଏଇ ଛତା ତଳେ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଭିଜିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଦିନ ମେଘର ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଛତା ତଳେ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଡଙ୍ଗାଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ପଦ୍ମାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡଙ୍ଗାଟି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶୁତୋଷ ଜୁଆରଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ନହେଲେ ବର୍ଷାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଜି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା।
ଭାଇ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ଆଶୁତୋଷ ଜୁଆରଦାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛତା ଧରେ। ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ନା ଆପଣ କାମ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପେସା କଣ? ଆଶୁତୋଷ ଜୁଆରଦାର କହୁଛନ୍ତି ମୋ କାମ ହେଲା ଛତା ଧରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ କଥା ଆମେ ପଚାରୁନୁ, ଆଜି ତ ଛତା ଧରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ କାମଟା କଣ? ଆଶୁତୋଷ ଜୁଆରଦାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ କହିଲି ମୋ କାମ ହେଲା ଛତା ଧରିବା। ଭାଇମାନେ, ଏଇ ଯେ ଅଦିନ ମେଘ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଖବର ଦେଇକି ଆସେ ନା, ହଠାତ୍ ଆସିଯାଏ। କେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ, ତାର କିଛି କୂଳ କିନାରା ମିଳେ, କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବିନ୍ ମୌସମ କା ବାରିଶ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଛତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ହୀନସ୍ତା ହୁଏ, ହଟହଟା ହୁଏ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ। ଭାଇମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ଇଏ ଖବର ଦେଇ ଆସେ ନା, ଜଣେଇକି ଆସେ ନା, କେତେବେଳେ ଆସେ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ଛତା ନଥାଏ, ସେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଛତ୍ର ନଥାଏ, ତାହେଲେ କଣ ହଟହଟା ହବାକୁ ହୁଏ ନା, ହୀନସ୍ତା ହବାକୁ ହୁଏ ନା, ହଇରାଣ ହବାକୁ ହୁଏ ନା? ସେଇ ଛତାକୁ ଧରିବା, ସେଇ ଛତା ବିଷୟରେ ମଣିଷକୁ କହିବା, ସେଇ ଛତାକୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏଇ ହଉଛି ମୋର କାମ। ସେଇ ଛତା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ଛତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ହଉଛି ମୋର କାମ। ସେଇ ହଉଛି ମୋ କାମ, ସେଇ ହଉଛି ମୋ ପେସା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟ ଛତ୍ର, ଦ ସେଲ୍ଟର ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଭିଜନ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ 5ଟି ଅନ୍ଧ ବାଳକ ଭଳି, ଯୋଉମାନେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ କହିଲା ହାତୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି, କିଏ କହିଲା ଦୌଡ଼ି ଭଳି, କିଏ କହିଲା କୁଲା ଭଳି, କିଏ କହିଲା ଗୋଟିଏ ପଡିଆ ଭଳି। ସମସ୍ତେ ଠିକ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ଜୀବନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା, କଳହ, ବିବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାଟା ହଉଛି ସୀମିତ। ଜଣେ କେବଳ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଗୋଡକୁ ଦେଖି ପାରୁଛି, ଭାବୁଛି ହାତୀଟି ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ କେବଳ ଲାଞ୍ଜଟି ହିଁ ଧରିଛି, ସେ ଭାବୁଛି ହାତୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଭଳି। ସେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦୃଷ୍ଟି ସୀମିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 5ଟି ବାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ନୁହନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଚୌଆଖିଆ ହବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଗ ପଛ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏବଂ ତାର ଅତୀତ, ଏବଂ ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ, ବାଁ ପଟେ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବା ଉଚିତ। ତାହା ଯଦି ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ଯଦି ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ନେବାକୁ ହୁଏ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ନେବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପାଇପାରେ। ଏଇ ଜୀବନର ଅନାବନା ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ହଇରାଣ ହବାକୁ ହୁଏ ନା, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ଦିଅନ୍ତି ଦିଗର ଦର୍ଶନ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ଦିଗଟା ବୁଝିପାରେ, ସମସ୍ତଟା ବୁଝିପାରେ, ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟି, କ୍ଲାରିଟି ଅଫ ଭିଜନ, ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱେଲ ୱିଶର ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ପରମ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ବି ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିପାରେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି।
ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ପରିବାର ବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଚରମ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ସେଦିନ ଆମେରିକାର ସେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ମୁହଁ ବଦନ ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବାକୁ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ମନ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପରେ ଆମେରିକାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖି କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ମାରକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହେଁ ମୋରି ଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁର ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ତାହା ମୁଁ ପଠେଇବି। କଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ପଠେଇ ପାରିବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପଠେଇବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କଥା ଦେବ ପଠେଇ ପାରିବ? ଭକ୍ତଟି ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, କଣ ଠାକୁର ଚାହିଁବେ, କଣ ଠାକୁର କହିପାରନ୍ତି? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପଠେଇବି। ସେ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଯିବ ତୁମ ଦେଶକୁ, ତୁମ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମତେ ପଠେଇ ପାରିବ? ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିବ ଯେ ତୁମେ, ତୁମର ପରିବାର, ତୁମର ପ୍ରତିବେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କୁଶଳରେ ଅଛ, ସୁଖରେ ଅଛ, ମଙ୍ଗଳରେ ଅଛ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ। ଆଉ ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଅଛ। ମତେ କେବଳ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚିଠିଟି ଦବ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ଖୁସି ରହି, ମଙ୍ଗଳରେ ରହି, ଆନନ୍ଦରେ ରହି, ସେଇ ଆନନ୍ଦର, ସେଇ ମଙ୍ଗଳର, ସେ ଖୁସିର ସନ୍ଦେଶ ମତେ ମାସକୁ ଥରେ ପଠେଇ ପାରିବ? ଭାଇ ଜଣକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଦବା ପାଇଁ କଣ, ହେଲେ ଠାକୁର ମତେ ତ ଦେଇଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡି ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ? ସେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ଚରମ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ, ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କର ତୁଳନା ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ସେ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ। ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିକ ସତ୍ସଙ୍ଗର, ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ, ସେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ସବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ମୁଁ କଣ କହିବି? ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଡ ବକ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ଚାହାନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ କହିବେ। ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ ଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଆଖି, ଦୁଇଟି କାନ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦୁଇଟି ଆଖି, ଦୁଇଟି କାନ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦେଖିବାକୁ ଆମରି ଭଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର କହିବା, ତାଙ୍କର ଭାବିବା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ସବୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଅସାଧାରଣ, ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ କଥା କଣ ବା ଆମେ ବଖାଣି ପାରିବା? ୱାଇ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଆମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ, ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ମୁଁ କୌଣସି କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବେ ଭୁଲ କରୁଛି ବା ଠିକ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ, ଭାବନାକୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ତଉଲେଇ ନିଏ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନିଜକୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯଦି ଥାନ୍ତେ ସେ କଣ କରନ୍ତେ? ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଭାବି ପାରୁନାହିଁ, ଏହା କରିବି ନା ସେୟା କରିବି, ସେ ଠାକୁର କଣ କରନ୍ତେ? ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ
प्रयोग करती ताले जीवन रे चिंता करिवार किछि नाही। श्री श्री ठाकुर कौन करते सी होचंते आम जीवन रो मानदंड तांकरी चिंता तांकरी भावना तांकरी कथा होची आम मानको बेंचमार्क ताहा बेंचमार्क को हुए तो मीट करबा आम मानक पखरे संभव न हे पारे किंतु प्रश्न आम मानको नै जीवो ताहारी आड़को उत्तर आड़को समाधान हड़को सब समय जितेबाला जीवन रो से घड़ी संधि मुहूर्त से टू बी आर नॉट टू भितर इफ एंड बट भितर जितेबाला आम माने घांटी होती सेतेबाला प्रश्न होची श्री श्री ठाकुर एई परिस्थितिर मुकाबिला किभଳି करते ता होची ता से प्रश्न उत्तर ही होची आम मानको मार्गदर्शक। ही इज द यार्डस्टिक ऑफ आवर लाइफ आम जीवन रो मानदंड। शेष पर्याय पहुंचवा को जाउछंती जेड जेनिथ ऑफ परफेक्शन बिफोर मी जेनिथ हला शिखर चरम से होचंती पूर्णतार चरम कहा जाए पुरुषोत्तम होचंती मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन परफेक्शन तांको बादे तांको छड़ा आउ परफेक्शन को कल्पना करा जाय पारे ना। यदि परफेक्शन कौन बुझवा हुए तांको बुझवा हुए तांको देखिवा हुए सी होचंती परफेक्शन रो चरम जो जुगरे से आसंती जुग पुरुषोत्तम से जुगर सबुठारो परफेक्ट व्यक्ति द मोस्ट इवॉल्व्ड पर्सनालिटी जदि किए होती से होचंती से जुगर पुरुषोत्तम तांको बादे आउ परफेक्शन रो कल्पना भी करा जाई पारे ना चिंता भी करा जाई पारे ना। इज द जेनिथ ऑफ परफेक्शन पूर्णतार चरम शिखर होचंती सीए manifestation of human perfection, the most evolved, the most resolved, the most transformed person of the age. से होचंती श्री श्री ठाकुर जहां को हम जीवन रे पाई छंती जहां को पाई जीवन रे में परफेक्शन रे दिग को आगे ही चलेबा होचे हम मान को जीवन रो उद्देश्य ताई श्री श्री ठाकुर चाहि छंती। श्री श्री ठाकुर पुण्य पुत्र प्रथम बाणी रे कहि छंती आमी चाहि शुद्ध आत्मा हम माने केवल शुद्ध ही उठंतु परफेक्ट ही उठंतु ताई होचे श्री श्री ठाकुरंकर इच्छा इप्सा कामना। এই 26টি গুণ মাধ্যমে এই গুণাতীত যে ঈশ্বর পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর মোর নিজর অপারগতা হেতু জ্ঞানর মোর অজ্ঞানতা হেতু এই ভাষার সাহায্য নেই 26টি অক্ষরর সাহায্য নেই আপন মানଙ୍କୁ মোর ছোট বুদ্ধিরে সীমিত বুদ্ধিরে ঠাকুরঙ্কর এই অসীম निर्गुण गुणातीत जे पुरुषोत्तम तांकर केतोटी गुण आपनक पाखरे तोली धरिबा को चेष्टा कली भूल त्रुटि थले क्षमा करिवे तांको बुझेबार धृष्टता मोर नाही तांको कथा कहिबार धृष्टता ज्ञान बुद्धि मोर नाही हजार हजार जन्म अतिबाहित हेले मध्य तांको बुझेबा मो पक्षरे संभव हेबो नाही। एई सामान्य प्रयास ए अनंत विशाल महासमुद्र हुए तो गोटे बिंदु धरिबा पई गोटे प्रयास एई होछि क्षुद्र प्रयास एई भीतर जदि ठाकुरन को तांग आम माने अनुभव करिवार किछिटा जदि आम मानकर अनुभूति हेई थाए ता होछि आम मानकर सार्थकता ता छडा आउ किछि संभव नुहे आउ किछि बुझिबा संभव नुहे। श्री श्री ठाकुर कहते बोधिसत्व जे तांको बुझेइबो किए जार प्राण बोझे से बोझे तांको जे भल पाए प्राण देई जे तांको भल पाए से तांको अल्प बहुत बुझी पारे ता छडा ठाकुर को बुझिबा संभव नुहे। चलंतु सही पुरुषोत्तम को जहां को जीवन रे पाई छंती तांको जीवन रे जाबुड़ी धरी तांको प्रति अनुगत हेई तांको प्रति तांकर संगे निरंतर युक्त रही सुकेंद्रिक हेई तांको अल्प बहुत अनुभव करिबा तांको जीवन रे आमे उपलब्धि करिबा को चेष्टा करिबा आपण मानकर समस्तंकर सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करी सही पुरुषोत्तम को पद प्रांतर प्रार्थना करे वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आज हमर सम्मानास्पद सूर्य प्रकाश महापात्र भाई बेंगालुरु
যে গ্লোবাল হেড ট্ୟାଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଡିପ୍ରୋ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେ ଆଜି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ତାର ତୁଳନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାରଗର୍ଭକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଅତୀତ କ୍ଷର କ୍ଷରାତୀତ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ କଣ କରିବା? ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ ହବ। ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ମିଶିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହବ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣିଚାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର ଏହାର ଅତୀତ ସେ କ୍ଷର କ୍ଷରାତୀତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଲିମିଟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ ହବ। ଯାଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ବାର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜଣାଏ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଜୀବନ ସାର୍ଥକ ମଣ୍ଡିତ ହଉ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କେହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଏଭଳି ପୁଅକୁ ପାଇ ବାପା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ଏଇଭଳି ସାରଗର୍ଭକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଣା ଆସିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଚେତନା ଧି ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଆଜି ସରଳ ସହଜ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଜୀବନ ସାର୍ଥକ ମଣ୍ଡିତ ପାଇଁ ସପରିବାର ସପରିବେଶ ସେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ବାର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜଣାଏ।